الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آج سورہ ابراہیم شروع کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، پہلے کئی دفعہ پڑھی ہوگی آپ نے۔ ذرا غور سے سنیے ترجمہ، اور پھر آپ خود سوال کیجئے، ورنہ پھر میں سوال کروں گا۔ قرآن کی ہر آیت کس قدر اہم ہے، اور یہ آیت تو کتنی اہم ہے۔ پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک۔ یہ کتاب جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کس لیے کی ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، ظلمات جمع ہے اندھیروں سے نکال کر، إِلَى النُّور، ایک روشنی میں لے آئیں۔ نور روشنی ہے۔ اچھا، میں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، انزلناہ، یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے۔ کس لیے نازل کی گئی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ یہ ہوگا کس لیے، کس طرح ہوگا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے ہوگا۔ وہ اندھیروں سے روشنی میں کب آئیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا اذن اور اجازت ہوگی۔ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ اس ہستی کا ہے جو العزیز بھی ہے، زبردست اور غالب بھی ہے، اور الحمید بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی صفات عالیہ کی وجہ سے اس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ اچھا، اب پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت کا ٹکڑا کیا بتا رہا ہے؟ پہلی آیت کا حق اور باطل کی۔ بالکل صحیح نہیں ہے آپ کا جواب۔ نہیں، سر یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ یہ تو انزلناہ کا معنی کیا آپ نے، اتنی بات تو نہیں ہے اس آیت کے ٹکڑے میں۔ سر جی، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا دوست ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے کیا نکال کے بات قرآن کر کی رہے ہیں، روشنی کیا میں لاتا بات ہے۔ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کتاب کا مقصد ہے۔ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر ایک صراط مستقیم روشن کر دیا جائے۔ جی بالکل۔ قرآن کو غور سے پڑھیں، خدا کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ ظاہری معنوں پہ مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، دماغ، سوچ، فکر دی ہے تاکہ ہم اس پہ غور کر کے اس کے روح تک پہنچیں۔ کتنی اہم آیت ہے کہ کتاب اللہ نے نازل کی اور اس کا مقصد انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک ایک بات کو سمجھنا آپ نے۔ جی سر جی۔ اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے اسی آیت کے ٹکڑے کے اندر، ظلمات کیا ہیں اور نور کیا ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے؟ کون بتائے گا ظلمات کیا ہیں؟ سر تاغوتی راستے ظلمات ہیں، اور قرآن و سنت کے راستے نور۔ یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو کم لوگ سمجھیں گے۔ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ظلمات سے مراد عقائد اور اعمال کی تاریکی، اور نور سے مراد ایمان اور عمل صالح کی روشنی۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ اچھا، اب آپ ہی خالد صاحب مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ظلمات کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے اور اعمال کی جو جہالتیں ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو گمراہیاں ہیں،
وہ ہیں ظلمات. تو ان ظلمات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں طے تک پہنچیں. بنیادی وجہ کیا ہے ان ظلمات کی کہ انسان اندھیروں میں ہے، گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس قرآن اور ہدایت سے دوری اور آخرت کا یقین نہ ہونا. نہیں 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 نہیں، یہ باتیں ساری جنرل ہے. اسپیسیفک، بی اسپیسیفک. اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے بہت اچھی طرح. اگر کلیئر نہیں تو سوال کیجئے. سب سے پہلے جہاں گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے وہ سوچ و فکر میں ہوتی ہے. فکر غلط ہوتی ہے تو عمل غلط ہوتا ہے. اس لیے ٹھیک سوچ و فکر کا نام ایمان ہے، جو 100% اللہ پر توحید، آخرت اور رسالت کا یقین. یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جو فکر کو بالکل توحید کا صحیح تصور ہماری فکر کی پاکیزہ کر دیتا ہے کہ ہم دنیا میں اس رب نے بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب اس کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، جو ہمیں گمراہیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گی، اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم برائیوں سے، ظلمات سے نکل کے روشنی میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلمات سے دنیا میں بچنے کے لیے اور روشنی کے لائٹ، اس قرآن کی روشنی میں چلنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور جواب دیجئے. آپ سوال نہیں نہ کرتے تو مجھے سوال کرنے پڑتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی گمراہیاں جو ہیں انسان کی، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی گمراہیوں کی سب بڑی وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہماری ان ساری ظلمات کا منبع اور سرچشمہ ہے. ہماری خواہشات کی پیروی. آخرت کا یقین نہیں ہے. نہیں، یہ بھی نہیں. صرف ایمان پختہ نہیں ہے. ہمارے اخلاق خراب ہیں. اخلاقی خرابیاں جو ہیں، رذائل، جھوٹ، بکر، حسد، بغض، بزدلی، کیا گنتے جائیے، یہ سارے رذائل اخلاق ہیں. تو سب سے بڑی خرابی رذائل اخلاق ہے، اور سب سے بڑی خوبی فضائل اخلاق ہے. اچھا، اس کو میں نمبر 1 پہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جواب دیجئے، ورنہ میں جواب دوں گا آپ کو. کہ یہ جو اخلاقی ظلمات ہیں یہ سب سے بڑی ظلمات ہیں. عبداللہ بتائیے. اور اسی سے عمل کا وجود میں آتے ہیں نا. اخلاق اچھے ہوں گے تو عمل اچھے ہوں گے نا. یہ بات آپ بڑی ان الفاظ میں کہہ رہے ہیں جو الفاظ پورا مفہوم بیان نہیں کرتے. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ کے معاملات بھی اچھے ہوں گے. معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا سارا دار و مدار آپ کے اخلاق پر ہے. یہ بات آپ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال ہے تو کریں. سر جی سوال یہ ہے کہ اخلاق تو قرآن سے بنتے ہیں. جب قرآن سے یعنی کہ کتاب سے ہم جڑیں گے تو ہمارے جو اخلاق بات میں کر رہا ہوں پہلے اس کو سمجھیں کہ انسانوں کی برائی کی سب سے بڑی وجہ ان کی اخلاقی برائیاں ہیں. کیوں؟ یہی اخلاقی برائیاں ہمیں دوسروں کے حق ادا کرنے سے روکتی ہیں اور اسی کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر جی. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ساری اخلاقی برائیاں ہیں، رذائل کا عادی ہو جانا، فضائل کو چھوڑ جانا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو پوری طرح سمجھیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اب اخلاقی برائیوں کی وجہ کیا ہے؟
یہ آپ کے سامنے ہے، آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن کی مطابق جب میری سوچ و فکر ہو جائے گی تو میرے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ تو آیت کو ذرا سمجھیے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان بنائی ہے، بڑی کشش ہے دنیا پرستی میں، حوث پرستی میں، وہ جو آپ بتا رہے تھے اپنی خواہشات کی پیروی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ سارے کمالات نفس امارہ کے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کو نفس لوامہ پہ پیدا کیا ہے کہ برائی اس کو پھر ٹوکتا ہے اور نیکی کرنے پر شاباش دیتا ہے۔ آپ کا اور میرا ہر ایک کا معاملہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کو پیدا جس پہ کیا وہ نفس لوامہ ہے، لیکن جب یہ نفس لوامہ کو آدمی دنیاوی مفاد کے لیے چپ کرا کے اور برے کام کرتا ہے تو یہی نفس لوامہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ نفس امارہ۔ اب آپ چپ رہیں، بتائیں دوسرے لوگ، اگر ہم اس نفس جو نفس لوامہ پہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں کہ نیکیاں کریں جو نفس کہتا ہے، برائیوں سے بچیں، تو پھر یہی نفس جب اس کو دبا دیتے ہیں تو یہ نفس پھر کیا بن جاتا ہے؟ امارہ۔ نفس امارہ۔ اب یہ ایک انسان نے غلطی کی کہ اس نے اس اپنے نفس لوامہ کو نفس امارہ بنایا، اپنے سوچ و فکر، اپنے لالچ، دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے۔ نادرہ صاحبہ سمجھیے نہیں آپ؟ جی ہاں۔ تو آپ اس سیکوینس سے سمجھیں نا، تاکہ پھر ہمیں اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نفس سے لوامہ جو اللہ نے اوریجنلی بنایا ہے اس کو ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ہمارا نفس درجہ بدرجہ تبدیل ہو جاتا ہے نفس لوامہ میں۔ اور جب نفس لوامہ میں ہمیں مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں اور برائیوں کو اچھا لگتی ہیں، نیکیاں بری لگتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ جلدی بتائیں، یہ پروسیس آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہتا ہے جاؤ جدھر مرضی کیا آنا بات تو کر رہی ہیں آپ؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ قرآن کی بات کریں۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں دل میں۔ یہ ہوئی نا بات، قرآن سے بات کہ جب انسان کو اس اپنے نفس لوامہ کو مسخ کر کے نفس امارہ بنا دیتا ہے اور اس کو گناہوں میں لذت آتی ہے، نیکیوں سے نفرت ہوتی چلی جاتی ہے، عین اس وقت پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اب وہ دین کی طرف واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ہے مہر لگانے کا مفہوم صحیح۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، کتنی بڑی سزا ملتی ہے پھر دیکھیں۔ سزا اللہ نے نہیں دی، اس کو یہ پسند تھا اور اس نے نیکیوں کو گھٹیا سمجھا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، برائیوں کے پیچھے لگ گیا، لہذا اللہ نے بھی اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی، عین اس کی چاہت کے مطابق اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اب وہ کرے جتنی برائیاں کر سکتا ہے، جائے گا اپنے رب کے پاس، حساب اس کو دینا ہے، وہاں لگ پتہ جائے گا اس کو۔ یہ باتیں پوری طرح سمجھیں۔ درس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ان ساری برائیوں کا علاج جو ہے قرآن، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اور وہی کتاب جو ہے ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر، یہ ان گمراہیوں سے نکال کر ایک روشنی، وہ صراط مستقیم جس سے روشن ہوتا ہے، اس کی طرف یہ صرف یہ کتاب لے جاتی ہے۔ جو اس کتاب سے دور ہوگا، جو اس کتاب کو فالو نہیں کرے گا، وہ ظلمات سے نہ بچ سکتا ہے، نہ وہ ایک روشنی اس کو مل سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کا سورس جو ہے، اس کا سرچشمہ یہ کتاب ہے۔ پہلی آیت دیکھیں کتنی کلیئر اور واضح ہے۔
कोई सवाल? सर जी इसका मतलब है कि फिर दुनिया का जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो वो जाहिल ही है, जब तक वो कुरान का अगर इल्म इस हासिल ना करे। किताब को नहीं जानता, वो भले से PhD है, वो भले से जो कुछ है, अजायब बेटा इसमें डाल के दे, जो कुछ भी है वो जाहिल है, वो जाहिल है। भेजना नहीं अभी। अगर आपको शक है तो मुझे बता दें। सर जी शक नहीं, यकीन है। जब यकीन है तो मोमिन है। अगर आपको ये है कि ये डिग्री मुझे अकल दे रही है और नऊजुबिल्लाह ये कुरान जो है, जो अल्लाह ने किताब भेजी है, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए नाजिल की है, अगर ये किताब उस मकसद को पूरा नहीं करती तो कोई और दुनिया की किताब, किसी PhD थीसिस, MS और कोई भी डिग्री जो है वो जहालत से कम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद डिग्रियां ली हैं और मैं इन लोगों के दरमियान रहा हूं, लेकिन जब कुरान का तालिब इल्म था, कुरान का तालिब इल्म हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बात बिल्कुल क्लियर है ये आयत कितनी हकीकत पर मबनी है। हम रोज पढ़ते हैं सवाब के लिए, लेकिन हिदायत के लिए पढ़ते होते तो हमें पता चलता। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा ईमान कितना पक्का है, कितना सच्चा है, उसका मजहर क्या चीज होगी, उसका इजहार किस चीज से होगा कि आप मुझे देख सकें कि वाकई मैं ईमान के अंदर पक्का सच्चा हूं? क्या चीज आप चेक करेंगे, या दुनिया क्या चीज चेक करती है? आमिर सवाल खास अखलाक, अखलाक। क्या बात कर रहे हैं आप? अखलाक अच्छे होंगे तो हमरे साले होगा, अखलाक बुरे होंगे तो अखलाक, सबसे बड़ी बात अखलाक है। अल्लाह ताला के पूछ देख लें, कुरान में मैंने आपको भेजा है कि अल्लाह ताला को वही पसंद लोग हैं जिनके अंदर अखलाकी खूबियां हैं। नमाजियों को नहीं कहा, हाजियों को नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि वो जो साबिर, सच्चे, जानतदार, अमानतदार हैं वो मुझे पसंद हैं। और जितने बुराइयां, जितने लोग अल्लाह ताला को नापसंद हैं वो अपनी अखलाकी बुराइयों की वजह से। साले साहब देख लें, कुरान खोल के देख लें, मेरा चैलेंज है आपको। क्यों नहीं समझते आप कि कुरान की रूह को समझें? हमारी रूहानी ताकत, सुने गौर से, हमारी ईमानी ताकत, अगर हमारा अखलाक ठीक है तो ये दोनों ठीक हो। मैं एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन झूठ बोलता है, तो उसके अंदर तो बहुत बड़ी अखलाकी बुराई है। अगर आप सच्चे हैं, फिर आपको सच्चे होने की दलील सबसे पहली है कि आप अल्लाह ताला के ताबेदार और फरमाबरदार। कोई सवाल? मैंने आपके सामने बड़े सवाल उठाए हैं, जवाब दिए हैं। इस आयत के टुकड़े के बारे में, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, हाय हाय, अल्लाह ताला कितना बड़ा एहसान बता रहे हैं। ये किताब जो हमने नाजिल की है, अल्लाह ताला अपनी इस किताब के साथ किस ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, इसलिए नाजिल की है, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। कितनी बड़ी बात है। आज आप देख लें, आज का नामो निहाद मुसलमान, पूरी उम्मत मुसलमान नामो निहाद आज इस रोशनी से महरूम और जुल्मात का शिकार। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अल्लाह कुरान कहता मजीद ने, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजल करके हम पर हुज्जत पूरी कर दी है कि ये तुम दुनिया में इस किताब के बगैर जुल्मतों में चलते रहे और जहन्नुम में, आखिरत में, और दुनिया में जिल्लत और पस्ती हमारा मुकद्दर है। देख लें आज जितना मुसलमान इस किताब के ईमान लाने के दावे के बावजूद जलील और रुसवा है, वो एक
غزہ کی صورتحال، فلسطین میں مسلمانوں کی صورتحال، اور عورتوں تک کھانا نہیں پہنچ رہا، دوائیاں نہیں پہنچ رہی، یہ امت جو عیاشیاں فحاشیوں میں مبتلا ہے۔ اگر یہ قرآن اور ایمانی غیرت سے ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے تو آج یہ حال نہ ہو۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ سر جی جو پہلے مائیں ہوتی تھی وہ ان پڑھ ہوتی تھی اور وہ اللہ کے احکام انہیں اتنے پتہ ہوتے تھے کہ وہ ہمیں سچ بولنا سکھاتی تھی، ہر برے کام سے روکتی تھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے۔ میں انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ سنیں، اگرچہ وہ ایک یاد رکھے وہ دین قرآن سے ان کو بتایا گیا، ان کے والدین نے ان کو نصیحتیں کی، ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور قرآن کی جو تعلیمات تھیں وہ ان کے عمل کا حصہ تھی۔ اگرچہ وہ شعوری طور پر نہیں چیزوں کو سمجھتے تھے، لیکن جب ان پر عمل کرتے تھے تو ان کو پھل سمجھ آ جاتا تھا کہ یہی اچھی بات ہے۔ آج کا پڑھا لکھا ڈگریوں والا سیکولر مسلمان جو ہے، اس کو بدبختی دیکھیں، اس کو وہ سارے کام مزہ دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ان سارے کاموں سے دور بھاگتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے ہے کہ ہمارا امتحان ہو خوبصورت، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، لیکن یہ ساری اٹریکشن بڑی عارضی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، ابھی آج آگے چلیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو، آگے آ رہی آیت۔ اچھا، اگلا ٹکڑا ہے، پہلے تو اس اگلے ٹکڑے کا تعلق بتائیے اس سے جو پچھلا ٹکڑا ہے، پھر کچھ سوال آپ کریے ورنہ پھر میں آپ سے سوال۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کے اذن سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ جو زبردست اللہ غالب جو العزیز ہے اور جس کی آپ سے آپ تعریف کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، اس کے راستے کی طرف جو ہے وہ اللہ کے اذن سے انسان آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہاں جو ایک بات نوٹ فرمائیں اور بڑے کلیئرلی سمجھیں، نہیں سمجھ آ رہی تو سوال کریں۔ بات یہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اصول ہدایت کہہ لیں کہ ہدایت و ضلالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے، یہ بتائیں اس کا اصول کیا ہے۔ وہ اصول ہے جس کی وجہ سے، جس کی اس اصول کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے یا اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ سر جی جس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں نیکی کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ خدا کے لیے ٹھیک الفاظ استعمال کریں۔ آپ پڑھ چکے ہیں، 100 دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہدی من ینیب، یہدی من اناب۔ اناب کا مطلب ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اناب ماضی کا صیغہ ہے اور ینیب مضارع ہے۔ مضارع کا مطلب ہے اس میں حال کے بھی معنی ہیں اور مستقبل کے بھی معنی ہیں۔ رجوع کرتا ہے حال اور رجوع کرے گا مستقبل، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اصول ہے ہدایت کا کہ انسان پہلے خود توبہ طائب ہو کے پلٹے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ہدایت کا اصول کیا ہے اللہ کا؟ قرآن نے کھول کے بتایا ہے، سب کو سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ اچھا، اب سنیں اللہ تعالیٰ کا اصول ضلالت کیا ہے۔ کن لوگوں کو اب بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنایا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ جو برائی پہ ٹوکتا ہے اور نیکی پہ شاباش دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں آپ کو اندر سے خوب اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کو
गुस्से में गाली दे देते हैं, जो ही गुस्सा ठंडा होता है फौरन आपको साथ हो मैंने बड़ा बुरा जुर्म किया, मुझे जबान से ये अल्फाज निकले, तौबा तौबा। ये आपकी फितरत है जिस पर अल्लाह ने बनाया है हर इंसान। अब अगर इंसान दुनियावी मफाद के लिए, वक्ती मफाद के लिए, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए गंदगियां करता है, तो वो उस ज़मीर को पहले खामोश करता है, फिर उसको मसल करता है, फिर वो बुराइयों में तो दौड़ता है। जैसे आपके मुल्क में देख रहे हैं, हुक्मरान देख लें, वकला देख लें, जज देख लें, अक्सरियत जो है वो इसी अपने नफ्स लवामा को ख़त्म कर चुकी है और अपने नफ्स लवामा को तब्दील कर चुकी है नफ्स अम्मारा। जब ये कैफियत हो जाती है, क्या कैफियत कि इंसान को गुनाह में मज़ा आता है और नेकी से नफरत हो जाती है, उस वक्त अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात आपके साथ, उसके दिल पर मोहर लगा देता है। अब वो हिदायत नहीं पा सकता क्योंकि उसने खुद ये चूज किया है रास्ता। ये है हिदायत व जलालत का उसूल अल्लाह ताला। इसी उसूल के तहत अल्लाह मामला करता है। जब भी अल्लाह ताला कुरान में जहाँ भी आप पढ़ते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, वो ये उसूल है। इस उसूल के तहत अल्लाह ताला हिदायत भी देता है और गुमराह भी करता है। अब बात समझ आ गई है आपको? जी सर। जी सर। जी सर। अब जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तो हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, भाई वो अल्लाह ने तो तुम्हें बता दिया, कुरान भेज दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस कर दिया, अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अच्छा, इस रास्ते को जो सीधा रास्ता है उसको अल्लाह ताला क्या इस आयत में कह रहा है? क्या कह रहा है? सरातिल अजीजुल अजीजुल हमीद। क्या बात है, क्या बात है। ये रास्ता उस अजीज हमीद रब का है। तो इस रास्ते पे कब चलेंगे आप? जब कुरान को, इस किताबन अंज़लनाहु इलैका, यही किताब है। आज आप देख रहे हैं कितनी हम इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किस कदर जलील और रुसवा हैं आज हम दुनिया में अल्लाह के इस किताब को छोड़कर। कोई सवाल इस आयत के आयत नंबर 1 के बारे में? मैं फिर आपको बता देता हूँ। ज़ुलमात क्या हैं मैंने खोल के बताया आपको, नूर क्या है मैंने आपको खोल के बताया, कुरान का मकसद क्या है आपको खोल के बताया, और कुरान का ये रास्ता कौन सा रास्ता है? ये रास्ता उस अल्लाह अल अजीज और अल हमीद का है। कोई सवाल हो, मैं पाबंद हूँ जवाब देने का, अगर आप सवाल करेंगे तो। अब चलिए आयत नंबर 2 में, नहीं आयत नंबर 2 में जाने से पहले मैंने आपको कल, आप पंखा बंद कर लो। जी फरमाए। सर वो ये जो नौजुबिल्ला ये बिइज़्नि रब्बिहिम, इस ये लफ्ज के दो ये लफ्ज है ना, साथ अपने रब के हुक्म के, इजाजत के, तो इसका नाजायज लोग फायदा उठाते हैं, तभी वो गुमराह होते हैं। आप मुझे देखें, मैंने आपके सामने, लोगों को छोड़ दीजिए, कुरान की बात समझ आ गई कि अल्लाह की इजाजत मशरूत है। किस पे अल्लाह की इजाजत किस शर्त से मशरूत है? वो शर्त यह है कि इंसान खुद मुखलिसाना कोशिश करेगा, अल्लाह जरूर इज़्न दे देगा उसको हिदायत के लिए। बात समझ आई है? अल्लाह इजाजत नहीं देगा, अगर उसको बुराई पसंद है, तो दुनिया तो इम्तिहान है, बुराई उसको पसंद है, नेकी उसको नापसंद है, लिहाजा करे बुराइयां जितनी मर्जी है कर ले। अल्लाह ने उसको ये आज़ादी दी है, अख्तियार दिया है इस हवाले से। अब लोग जो करते हैं, आप लोगों की बातें करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से जैसे वो ला इकराहा फिद्दीन, इसमें इसका भी गलत नाजायज फायदा उठाते हैं, इस तरह ये भी हो सकता है।
ओहो ना फायदे नाजायज या जायज उठाना इंसान को अल्लाह ने, इसीलिए तो इम्तिहान है जिंदगी। जी जी सर, बेशक। अब मैंने कल आपको बहुत सारी आयत भेजी हैं। पहली आयत जो है, कितनी आयत हैं आप देखें, वो मिल चुकी हैं आपको, बकरा की 257, बिल्कुल यही मजमून है। मैं पढ़ता हूँ, तर्जमा करता हूँ। अल्लाह वलीउल्लज़ीना, अल्लाह उन लोगों का वली है, मददगार है। आमनु, जो ईमान, सच्चा पक्का ईमान लाए, हमारा जैसा ईमान नहीं। क्या करते हैं अल्लाह अहले ईमान के साथ? जो पक्का सच्चा ईमान और उसके तकाजे पूरे करें, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उनको अंधेरों से रोशनी में लाता है। वल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो इसका इनकार करते हैं किताब और रसूल का, औलियाहुम तागूत, उनका दोस्त तागूत है। जैसे हमारे मुल्क में अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक किस कदर मुल्क को निचोड़ के रख दिया है, उनके दोस्त तागूत हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, वो अल्लाह की रोशनी दीन को छोड़कर वो गुमराहियों पर अमल करते हैं। उलाइक अस्हाबुन नार, फैसला अल्लाह का, ये जहन्नमी है। हम फीहा खालिदून, उस जहन्नम में हमेशा रहेंगे। दुनिया तो आरज़ी है, चंद दिन अल्लाह की आज़ादी दी है, अख्तियार दी है, कर लें जो कुछ करना है। ये आयतें मुझे और आपको याद होनी चाहिए। आप देखें अल्लाह किसको हिदायत देता है। बड़ी अगली आयत सूरह माइदा की 16, यहदी बिहिल्लाह मन इत्तबअ रिज़वानहू, अल्लाह किन को हिदायत देता है? किन को हिदायत देता है? क्या बताया यहाँ? मन मन इत्तबअ रज़वानहू, रिज़वानहू, मन इत्तबअ रिज़वानहू, जो उसकी रजा की इत्तिबा करें, जो वो चाहता है वो करें, उनको जरूर हिदायत देता है। यहाँ हिदायत की हमें पता चल गया कि अल्लाह की हिदायत देने का क्या सबब है। और फिर जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए, उसूल के लिए मेहनत करता है, तो अल्लाह कहता है सुबुलुस सलाम, ये सलामती के रास्ते हैं। अल्लाह ताला की जो रजा है उसके तलबगार बन के जिंदगी गुजारना, यही सलामती के रास्ते हैं। समझिए बात। अल्लाह फरमाते हैं, वह युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने इज़्न से गुमराहियों से निकाल कर रोशनी में लाता है। यहाँ पता चल गया आपको कि अल्लाह ने उसूल बता दिया कि तुम चाहते हो कि सिराते मुस्तकीम पे हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह का के रास्ते को अख्तियार करो, तो फिर उसकी मर्जी के पीछे चलो, जो अल्लाह चाहता है वो करो। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु, वो यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम, इन्हीं लोगों को, एक एक आयत को देखें, ये मैंने ढेरों आयतें आपको भेजी हैं। ये थी आयत माइदा की 16, और आगे अल हदीद में देखें, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, अल्लाह ताला ही तो वो हस्ती है जो अपने नबी पर वाज़िह हिदायत, बय्यिनात, कुरान बय्यन है। कुरान हर चीज को खोल खोल के देखें, एक बात के दुरुस्त कुरान कैसे रोशनी, अंधेरों से रोशनी में निकाल, एक नहीं कितनी आयतें आपके सामने हैं। तो ये बय्यनात हैं सारी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए। इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये रहीम और रऊफ की सिफत क्यों आई है इस आयत में, जल्दी बताएं। सर कि तो अगर गुनाह बशरी तकाजे से गुनाह हो जाए तो तौबा खालिस कर लो, और अल्लाह माफ करने वाला गफूर पीछे रहीम। आयत को पढ़ें आप, फिर वही हरकत करते हैं आप अपना एक्सप्लेनेशन कहीं दूसरी जगह से ला के मत ठोकिए, आयत खुद काफी है। आयत बता रही है वो रऊफ और रहीम है। अगर तुम उसकी किताब को पढ़ोगे, समझोगे, उस पर अमल करोगे, तो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आएगा। पीछे लिखा हुआ है। क्यों नहीं आप लोग आयत के अंदर रह के, कुरान की आयतें मुकम्मल हैं हिदायत के लिए। रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यनातिन, सूरह तलाक की आयत 11 है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हैं अल्लाह की आयत जो बिल्कुल वाज़ेह हैं।
तिलावत आयात का मकसद क्या है? लितुखरिज अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। सूरह तलाक की आयत 11। मैंने आपको, आपके पास हैं तो यकीनन होनी चाहिए। आगे इसके आगे जो आयत है मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ेंगे। इब्राहिम की 3 भी यही है, आल इमरान की 185 है, निसा की 77 है, अनआम की 32 है, अनआम की 70 है, नहल की 107 है, अनकबूत की 64 है, और लुकमान की 33 है, फातिर की 5 है, जासिया की 35 है, नाजियात की 37 था 41 है। ये सब आपको याद होनी चाहिए, खास कर ये 37 था 41। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। फ़अम्मा मन तग़ा, सुबहान अल्लाह, फरमाने इलाही देखें। फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, अल्लाह की आयत के खिलाफ हरकतें की। वआसर अल हयात दुनिया, पहला काम उसने सरकशी की, दूसरी काम उसने दुनिया को तरजीह दी। अल्लाह कहते हैं ये 2 काम करने वाले के लिए फ़इन्नल जहीम हियल मावा, उसका ठिकाना जहन्नम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल देखें, कूजे में दरिया बंद। अब आगे सुनिए बड़े गौर से। अम्मा मन खाफ मकाम ही, मकाम रब्बी, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, वो आखिरत का मंजर कुरान। वह नहन नफ्स अनिल हवा, और दुनिया में अपनी ख्वाहिश नफ्स से बाज रहा। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऊपर कहा ना फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जरा कंपेयर करें वर्ड बाय वर्ड, ये कुरान का कमाल है। तो उसका ठिकाना जन्नत है। अब आप मुझे बताएं, उसके बाद भी आयत हैं, सूरह आला की 16-17 है, नमल की 63 है, ahज़ाब की 43 है। इतनी सारी आयत कुरान ने किस कदर इस मजमून को खोल खोल के बयान किया है। सर जी और अभी तक हम तक पहुंची तो नहीं है ये आयात, जी पहुंची नहीं है सर जी आयात। कैसे हो सकता है? हमने कल भेजी है, मिली नहीं है सर, किसी नहीं को? मिली है, अजाब, नहीं ये मिली, आयतें लोग कह हमें रहे नहीं मुझे मिली। भी नहीं मिली। ये आयतें नहीं उनको नहीं मिली। मिली जो कल आपने भेजी हैं, मुझे भी भेजी हैं। सर जी हमारे उसमें तो नहीं है। आप 1 मिनट, हाँ जी, फटाफट भेजें दोबारा। आज 1 की और आज 3 की सारी जो दीगर आयात है, ठीक है? ये अब अभी मिल जाती हैं आपको, लेकिन आप इनको पढ़ें समझें, इसलिए कि कुरान को कुरान ही खोलता है। अब आप देख रहे हैं एक आयत को, उसी मजमून को कितनी सारी जगहों पे कुरान में बयान किया है। भेज दी है, आपको मिल गई है? नहीं सर अभी तक तो नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली। मिल गई? जी नहीं, अभी नहीं मिली। नहीं सर जी नहीं मिली। जिसको मिल गई है वो बताएं। सर आ गई जी है। सर जी अब अभी अभी आई है, अब आ जी, गई है। अभी आई अब है। आ गई, अब आ गई। पहले सारी आयतें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं वो सारी आयतें मजमूद हैं। तर्जमा हमने जान के नहीं डाला, ताकि आप खुद पढ़ेंगे समझेंगे, तर्जमा लिखेंगे ना इसके साथ प्रिंट करा के, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। कुक बुक में मैं यकीन नहीं रखता, इसलिए कि कुक बुक के पढ़े हुए जो हैं वो फिर कभी बात अपने गौर से, दिमाग से, अकल से नहीं परखते। आयतें देख ली हैं आपने अपने मोबाइल पे? जी सर देख ली। पूरी की पूरी आ गई हैं? जी सर आ गई है कंप्लीट। अब जजाकल्ला खैर। काम आपका है इनको पढ़ना और समझना, और फिर आपको पता चलेगा कि आज हम जिन गुमराहियों में गर्क हैं, जिन जिल्लतों और पस्तियों का सामना है, उसकी वजह क्या है, पूरी तरह आपको क्लियर हो जाएगी। कुरान को समझ कर पढ़ेगा बंदा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर सिर्फ सवाब के लिए पढ़ेंगे, जो पूरी उम्मत पढ़ रही है, और जिल्लतें हमारा मुकद्दर हैं, इसका मतलब है कि हम कुरान का हक अदा नहीं कर रहे।
बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। चलिए, ये तो हमने 40 मिनट में आयत नंबर 1 की है सूरह इब्राहिम की। अब चलें आयत नंबर 2 और 3। अच्छा, 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह वो हस्ती है जिसकी मिल्कियत है जमीन और आसमान की हर चीज, मैं और आप भी। इसका पहली आयत से क्या ताल्लुक है? जो आयत नंबर 1 है, इस हिस्से का कि अल्लाह की जो हाकमियत का यहाँ ऐलान किया गया है, उसका ताल्लुक पहली आयत से क्या है? सिरात के साथ ये आगे से खास सारी आई हैं। क्यों अजीज, आई है हमीद, सिफात? ये क्यों आई है सिफत? ये ये उस रास्ते किसके रास्ते की तरफ ये रहनुमाई करता है। यही तो मसला है खालिद साहब। वो अल्लाह ने किताब नाजल की है। कौन? अल्लाह, जो जमीन और आसमान का मालिक है, पूरी कायनात का, पूरी मखलूक का खालिक, पूरी कायनात का मालिक। उसने ये किताब भेजी है। इस किताब के साथ तुम यही रवैया इख्तियार करो जो तुम कर रहे हो। अगर उसको तुम मानते हो कि वो हाकिम है, कायनात पूरी का मालिक है, तो फिर तुम्हें उसकी किताब पर मिन्नो अन अमल करना चाहिए। अगर तुम उस किताब को फेंक कर दुनिया की सारी किताबें पढ़ते हो, इसका मतलब है कि इस किताब की आपको कोई कदर नहीं है, और इस किताब को नाजिल करने वाले को आप जीरो समझते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। खालिद साहब, ये आगे बात अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आई है कि इस आयत का क्या ताल्लुक है पिछली आयत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गई। अब अल्लाह ताला आगे सुने क्या फरमाते हैं आयत नंबर 2 में, वैलुल लिल काफिरीन। वो जो इस हस्ती की हाकमियत और मालकियत का इनकार करते हैं, अल्लाह कहते हैं वैलुल लिल काफिरीना, ऐसे मुनकरों के लिए तबाही है, मिन अजाबिन शदीद, उनके लिए एक बड़ा सख्त अजाब है। वो मालिक कायनात जिसने उनको ये किताब दी, जो उनको हर हर अंधेरों से निकाल के एक रोशनी में ले आएगी, दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में जन्नत। अगर उसका इनकार करेंगे तो वो हस्ती सारी कायनात की खालिक और मालिक है, फिर वो उनको आखिरत में शदीद अजाब में मुब्तला करेंगे। अब मैं एक आयत लिखे, मैं उस इस आयत की तशरीह में एक आयत आपको, सूरह तौबा की आयत 55 लिखें और सुने गौर से। आयत 55 सूरह तौबा, फला तो जिब का अम्वालुहुम व औलाद। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, उनके जरिए हमें फरमा रहे हैं, फला तो जिब का अम्वालुहुम व औलाद, इनकी माल और इनकी औलादें तुम्हें भली मालूम ना हो। इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिद हयात दुनिया, कि इस माल और औलाद की वजह से उनको दुनिया में अल्लाह ताला अजाब दे। आप जरा मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला तो कह रहा है कि ये माल और औलाद मैंने इसलिए इनको दिया है क्योंकि ये इस पे फूले नहीं समा रहे थे, इसके लिए नाजायज कोशिशें कर रहे थे, वो सब इसलिए दिया कि ये जो हैं, ये इनके लिए बायस अजाब हो माल और औलाद। वो कैसे? जल्दी बताएं, ये कुरान आप रोज पढ़ते हैं, देखें ना, रब बरहक फरमा रहा है, क्या मतलब है इसका? अब बड़े गौर से सुने। मुझे ये बताएं, ये जो नाजायज तरीके से इन्होंने माल और औलादें बनाई हैं, ये अल्लाह की लानत का बायस हो रही हैं या उसकी रहमत का? लानत का सर। तो फिर ये उनके लिए बायस अजाब हैं या बायस रहमत हैं? वैसे बाइस ऐसा अजाब। ये है इसका मतलब
کہ یہ ناجائز طریقے سے حاصل شدہ مال اور اولادیں، حلال اور حرام کا نہ کوئی فکر، نہ اس کی کوئی پرواہ، اور دنیا میں ہر کام اپنی مرضی سے قرآن اور سنت اور شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، یہی چیز ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں۔ کیوں؟ یہ وہ اعمال کر رہے ہیں جو ان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ سر جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ ذرا مائک بند کریں پلیز اپنے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ یہ خوش مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، فلا توجب کا، دراصل ہم سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھلا معلوم نہ ہو، یہ تمہارے لیے باعث حیرت نہ ہو کہ ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے آپ مت سمجھیں۔ بھائی امریکہ والوں کے پاس مال اور اولاد کم تھے، مال کم تھا، اس ڈالر کے لیے تو آپ ترس رہے ہیں۔ کیوں شکست کھا کے بھاگا ہے افغانستان سے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں دنیا میں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے انہی چیزوں کی بدولت، فی حیات دنیا کی زندگی میں بھی، ولا تزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر۔ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں چاہ رہا ہے کہ وہ اس حال میں مریں کہ وہ کافر ہوں؟ تاکہ وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اختیار دیا کہ توفیق دی کہ چاہے تو نیکی کرے چاہے تو بدی کرے، کیونکہ اس نے برائی کی، لہٰذا یہ ہے اس کا آیت نمبر 2 کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آگے آیت لیکن سورہ اسی کی تشریح سورہ طہ کی آیت 124 تا 127 میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے دیکھیں، سبحان اللہ، ومن اعرض عن ذکری، جس کسی نے میرے اس ذکر سے اعراض کیا، ذکر کہتے ہیں انتہائی خیر خواہانہ نصیحت، تو ذکری، میرا ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ قرآن، جلدی بتائیں، قرآن ہے سر۔ اتنا سوچ میں پڑ جاتے ہیں آپ۔ روز قرآن جس نے میرے اس قرآن سے ذکر کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے۔ یہ ہے قرآن سے منہ موڑنے کی سزا، زندگی تنگ۔ آج دیکھ لیں، ڈبل روٹی لینے جائیں، کوئی چیز خریدیں، سفر کریں، وہی ٹکٹ جو 100 روپے کا تھا آج 800 روپے کا ہے۔ تو زندگی تنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو دنیا میں ہوگا نا۔ آگے سنیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ذرا سوچیں، کیا اللہ کی نافرمانی کا انجام کوئی چھوٹا سا ہے؟ آگے دیکھیں، قرآن نے کھول کے کالا، تو وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ ربی لما تبصیرا، میں تو دنیا میں خوب دیکھتا تھا، 6/6 میری آئی سائٹ تھی۔ قال، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، کذالک آتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیات آتی تھی تمہارے پاس، احکامات آتے تھے، ونسیتہا، تو ان سے غافل تھا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج اسی وجہ سے ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ وہ جو دنیا میں تم ہماری آیات کے ساتھ کرتے رہے نا، کذالک نجزی من اسرف، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح نافرمانی کا سلوک کرتا ہے۔ آگے ایک آیت اور لکھ لیں، آپ اس کو خود پڑھیں۔ نہیں سوری، آگے آیت تیسری ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی، آیت طہ کی 124 تا 127۔ ان آیات کو پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان پختہ اور پکے۔ آیت نمبر 3، بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کی ہدایت ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ
کیا چیز ہمیں روکتی ہے جو ہم ان سنہری اصولوں پر عمل نہیں کرتے، جو ہمیں دنیا میں بھی عزت اور رفعت عطا کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں اس سے روکے ہوئے ہے؟ اتنا بڑا فائدے کا کام، اس سے کیا چیز روکی ہوئی ہے؟ ایک دو لفظوں میں جواب ہونا چاہیے، لمبا چوڑا نہیں۔ سر خواہش نفس، اور دنیاوی دنیا کی مفاد، محبت، دنیا کی دنیا رنگینی کی آسان، محبت۔ دنیا لکھیں دنیاوی مفادات، اب اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ دنیاوی مفادات یہ ہدایت کے لیے حجاب ہے۔ اور سنیں کتنی بڑی بات رب العالمین فرما رہے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا پہلے مجھے مفہوم سمجھائیے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہاں تقابل ہے، آپ صرف آخرت کی بات کر رہے ہیں، آیت کو پڑھیں تو صحیح۔ یستحبون الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں، مال اولاد ڈگریاں فلانا، ہر چیز کے پیچھے جو دنیا میں ان کو فائدہ دے سکتی ہے اس کے پیچھے جتے ہوئے ہیں، اور بھولے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا عارضی امتحان ہے۔ اس کو انہوں نے بھول لیا اور آخرت کو بھی بھول گئے جو دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ یا تو وہاں جنت کی عیشیں اور آرام ہوگا، یا وہ جہنم کی اذیتیں اور مصائب و تکالیف ہوگی۔ اب انسان کا چوائس اپنا ہے، اللہ نے اختیار دے دی ہے کہ تم عقل مند میرے نزدیک، میں نے آپ کو سارے اولو الالباب کی آیات لکھ کے بھیجی ہیں، اور وہاں میں نے آپ کو کلیئر بات سمجھ آتی ہے آیات سے کہ اولو الالباب وہ ہیں، عقل والے دانش والے وہ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور بے وقوف بدترین احمق وہ ہے جو اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس سے غافل ہے۔ اور حدیث، صحیح حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے دنیا گزارے۔ لکھ لیں یہ جملہ، جو آخرت کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی زندگی گزارے، وہ عقل مند۔ ہر پوائنٹ پہ عمل کرتے ہوئے دیکھے کہ یہ آخرت میں مجھے جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں، یہ اگر جنت میں لے جائے گا تو کر لے، جہنم میں جائے گا تو چھوڑ دے۔ یہ ہے عقل مند، یہ ہے اولو الالباب، یہ عقل مند کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اولو الالباب کی تعریف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اب فیصلہ میرا اور آپ کا ہے۔ سر جی ایک سوال ہے کہ یہ اکثریت جو ہے ہماری دیندار بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی دنیا کی تعلیم، اس کے بڑی بڑی پوسٹس اور ان چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ میری بات یہ سنیں، ڈگریاں لینا، دنیاوی تعلیم، اگر اللہ کے حکم اور اللہ کی آخرت کے سامنے پیش نظر رکھ کے ہم نے یہ سب کام کیے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائی ڈگریاں ہم نے بھی لی ہیں، امریکہ میں ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ، لیکن قرآن کو مت چھوڑیں۔ یہ سب چیزیں قرآن کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ اگر مومن یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کریں گے تو وہ کفر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ دیکھ لیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو کہ وہ کس قدر سائنس، حکمت، دنیاوی علوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان لوگوں کو جو نہیں پڑھے ہوئے تھے اور جو پڑھے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے کو ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان پڑھوں کو پڑھائے۔ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے۔ ساری آپ کی ڈگریاں، آپ کی تگ و دو، دنیاوی اسباب اس اللہ کے دین کے لیے لگنے چاہیے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ جی
हो तो नहीं रहा, कुरान की तालीम तो से तो हो तो बिल्कुल नहीं ना। रहा, तो नताइज भी तो आपके सामने हैं। अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है, अल्लाह ताला ने तो पता, आपने अभी आयत पढ़ी है, वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू माइशतन दंका, जिंदगी तंग है जिनके अल्लाह के इस कुरान से इराज का। अल्लाह ताला ने मर्ज भी बता दी, इलाज भी बता दिया, और अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो उसकी सजा भी बता दी है। नहीं बताई तो बताएं मुझे। नहीं सर जी, बिल्कुल खोल के बयान फरमा दिया मैंने। अच्छा, अब आइए आयत नंबर 3 को फिर से पढ़ लेते हैं। अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अल आखिरा, वो लोग जो दुनियावी जिंदगी को पसंद करते हैं आखिरत के मुकाबले में। वो यसद्दून अन सबील अल्लाह, ओए ओए, दूसरा गुनाह उनका क्या है? पहला तो था ना कि दुनियावी जिंदगी को उन्होंने तरजीह दी आखिरत पर। नंबर 2, वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। नंबर 3, यबगूनहा इवजा, इसके ऊपर लिखें तीसरी बात कि वो इस अल्लाह के रास्ते में जो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम और सीधा है, उसमें यबगूनहा इवजा, वो उसमें कजी तलाश करते हैं उसमें। अच्छा, कजी तलाश करने का मतलब मुझे बस एक मिसाल से वाज़ह करें कि किस तरह लोग अल्लाह के इस सीधे रास्ते में किस तरह टेढ़ अख्तियार करते हैं। मिसाल दें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। बदबख्त क्या कहते हैं, भाई ये सूद के बगैर कैसे दुनिया चल सकती है? सारी दुनिया सूद खा रही है, सूद के बगैर तो ना कोई कर्ज है, ना कुछ है, ना कोई हाल है, ना ले लो सूद। अब इसी सूद की देख लें, पूरी दुनिया इसके बुरे असरात से करा रही है, हत्ता कि यूरोप और अमेरिका करा रहा है। आप तो अपनी इकानमी का हाल देख रहे हैं ना, इस सूद ने, इन कर्जों ने आपको कहाँ ला के खड़ा किया है। वो मुल्क जिसमें अल्लाह ताला ने दुनिया का हर नेमत दी हो, वो आज पाई पाई को तरस रहे, उसके पास तनख्वाहें देने का ना हो। अल्लू थल्लों को देख लें आप। तो ये है कजी तलाश करना कि नाउज़ु बिल्लाह, ये कहना कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं कुरान मजीद में, वो कहाँ, छोड़ो उनको, शादियां करो तो वो आपकी वो होनी चाहिए जो वो होती माइयाँ और फलाना हिंदुओं की तरफ पर, और शादियां करनी चाहिए अंग्रेजों की तरफ पर धूमधाम से। जरा सोचें, ये है अल्लाह के रास्ते में कजी तलाश कर। मोमिन राजी बरजा हो के जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसी तरह सारी जिंदगी में, चाहे वो मामलात हों, घर के हों, बाहर के हों, सियासी हों, माशी हों, माशरती हों, वो ऐन उसी मुताबिक करना चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। आयत का आखिरी टुकड़ा सुनिए बड़े गौर से। उलाइका फी ज़लालिम बईद, वो अल्लाह ताला की गुमराही में बड़े दूर निकल गए। सही सही बताइए, आज हमारी ये कैफियत है या नहीं? आपकी आंखों के सामने बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% यही दूर, हालत है। हम इतने दूर निकल गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि शादी इस्लाम में किस तरह होती है, मरना इस्लाम में किस तरह होता है। ये सूद से तो जिसको अल्लाह ताला ने इतना कभी फेल कहा करार दिया है कि गोया इंसान अपनी माँ के साथ बुरा फेल करता है, उसको किस धंधे से हम कर रहे हैं, किस धड़ल्ले से कर रहे हैं, और नतायज आपके सामने है। गरीब की रोटी नहीं मिल रही उसके बच्चों को। कुरान कितना बरहक है। आप इन 3 आयतें जो मैंने आपके सामने सूरह इब्राहिम की रखी हैं, और मैंने आपको दीगर आयत भेज दी हैं, इसकी आपको मिल चुकी हैं कि इस जो दुनिया और आखिरत का तकाबुल है। पहले भी भेजा, आज फिर भेजी, मिल गई हैं आपको। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी हाँ, अभी मिली हैं। अब आप लोग जो है वो इन चीज़ों को ज़रा पढ़ें, समझें,
जिस तरह कुरान का मकसद है, ताकि हमारे शऊर में ये बात समझ आ जाए शऊरी तौर पर कि अल्लाह का हुक्म ही बरहक है, बाकी सारी चीज़ें जो उस हुक्म के खिलाफ हैं वो गुमराहियाँ हैं। ये आयतें ऐसी तरह ना रख दिया करें, ये कुरान की, ये उस किताब की आयतें जो उस मेरे रब ने नाजिल किया, इसी में हमारी भलाई है। इनको पढ़ें, इनको समझें। अगर कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी ज़रूर सवाल किया करें। ये आप जो अपनी बातों को अपने तक रखते हैं और बात को सवाल नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है। अल्लाह ताला सर आप भी हम लोगों के लिए दुआ करें कि हम लोग भी इसी तरह अमल करें और इसी तरह कुरान को समझे जैसे आप समझा रहे हैं, और हम लोगों को अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। बस ये अल्लाह ही तौफीक देता है, लेकिन अल्लाह उसको तौफीक, जितनी तौफीक वो चाहता है, मेहनत करता है, इतनी अल्लाह उसको तौफीक दे देता है। ये याद रखिए। सर कल नहीं सर बड़ी जी, उस्ताद की दुआ भी चाहिए होती है। हाँ दुआएं देखें ना, अगर ये दवा कर रहे हैं तो दुआएं तो हम इस कुरान को, इस उम्मत को कुरान के साथ जुड़े, इसी में इसकी फलाह है। ये दुआएं हमारी रोज़मर्रा की दुआएं हैं, और अगर ये दुआएं नहीं मांगेंगे तो फिर अल्लाह भी हमें पकड़ेगा कि जिस किताब को मैंने नाजिल किया उसको तुम पढ़ पढ़ के सुनाते थे। कभी दुआएं भी मांगी हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह मुझे सबसे पहले, फिर इनको तौफीक दे कि हम इसको पढ़ें, समझें, इसकी रूह को समझें, इसके मुताबिक अमल करें, ताकि दुनिया और आखिरत में जो आपके बरहक वायदे हैं वो हमारे साथ पूरे हों। आमीन। अल्लाह पाक ये तौफीक दे। कल आमीन। आपने सूरह शोरा बोली थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधी पढ़ी है। इतना टाइम लगाया है उसको समझने में। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो मैंने पढ़ा, और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र और हजरत नूह का जिक्र फिर शुरू होता है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है और आगे पढ़नी है आज। बस आप एक मेहरबानी करें कि कुरान को, इस किताब को, ये बड़ी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है रूए ज़मीन पर, हम इसको पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें। हमें पता चलेगा कि दुनिया में सबसे बरहक और आला तालीमात, हिदायत, अहकामात सिर्फ इस किताब में। बेशक बाकी दुनिया की सारी किताबें मालूमात हैं। ये अल इल्म, दी नॉलेज, ये है जो आपको बसीरत और शऊर अता करेगा। बेशक आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। सर ये इवाजा जब गुना इवाजा का में ये भी शामिल हो सकता है ना कि हदें नहीं नापस करते, जैसे चोर की का हाथ काटो और जना के कोड़े लगाओ, तो ये भी ना नापस करने के भी एक बहाने बनाते हैं ना, टेढ़ा रास्ता अख्तियार करते हैं। इसलिए मैडम कि वो कहते हैं, आज जबान से भी कहते हैं और अमल से तो साबित करते हैं कि ये हदें अगर नाफिज करेंगे ना तो ये तो बड़ी जालिमाना काम है। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। हदें नाफिज नहीं करोगे तो इसी तरह तुम्हारा हशर होगा। तुम्हारे मुल्क के अंदर अयाशी, फहाशी, कत्ल और हिफाजत नाम की चीज कोई होगी नहीं, जो देख रहे हैं आप। फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि ये हद नाफिज करेंगे तो नाउजुबिल्लाह हम जालिम होंगे, या हम दुनिया में क्या कहेगी, तो फिर देख लो तुम्हारा हशर क्या होगा। तुम अपने हाथों खुद इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हो। बात क्लियर है या नहीं? जी सर, बेशक सर, बेशक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान आमीन सुम्मा आमीन। रब्बिल अम्मा अल्लाह यसिफून। पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे, और हम सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों के औलादों को, सारी दुनिया के मुसलमानों को आमीन कुरान और आमीन। सुन्नत पे चलने की तौफीक दे परवरदिगार। और माफ कर दे सर हम लोगों के गुनाहों को, जो हम लोगों ने बदियां बुराइयां की हैं,
جو بس اتنا دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ دے، بس آمین آمین قرآن آمین کے ساتھ آمین جوڑ دے۔ آمین ثم آمین۔